O my Lord, my sweet Mother, let me be yours, absolutely yours, perfectly yours. Your force, your light, and your love will protect me against all evils. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ, पूज्य रघु भाई, पूज्य रेणुका आपा, आरती आपा एवं उपस्थित मातृ परिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ अपार कृपा आमे तांकर से ही अमूल्य ग्रंथ वर्ड्स ऑफ द मदर भैल्यू 1 टी को धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे। आज आलोचना रही रिलेशंस विथ पर्सन्स आउटसाइड द आश्रम, आश्रम बाहर थिबा व्यक्ति मानक सहित संबंध। ए संपर्क रे माँ जो साधकों जो प्रश्न उत्तर दौरान से संपर्क में आलोचना करवा। जड़े साधक प्रकृत में किपर होगा उचित से विषय रे तुमर भावना गुड़ी को मु उत्तम रूपे बुझुची एवं तुम्हें से दृष्टि जहाँ सब कहीच से गुड़ प्रकृत में यथार्थ। मात्र एक कथाटी उत्तम रूपे हृदयंगम कर आश्रम केवल साधक मैंने नहांती। आश्रम को आम जीवन एक क्षुद्रायित प्रतिरूप बोली कहीपर, जोठारे कि योग साधना करुवा व्यक्ति माने संख्यालघु होती एवं जो मैंने निष्ठापर भाव में साधना करुँच जदि मु केवल से ही एठा रखुता तेज हुए तो अति कम संख्यक लोक रही सुजोग लाभ करेंगे। जड़े साधक माँ को प्रश्न करुँचे जेहेतु गोटे आश्रम कराई कहीपर तात्पर्य जेहेतु एक आश्रम करा केवल आध्यात्मवादी माने भगवान को जो मैंने भल पाँच भगवान को जो मैंने अन्वेषण करुँच जो मैंने आउ कि गोटे जीवनर से उच्चतम से सत्य दिगरे जीवाई जो मान भितर से आस्पिरेट रही आश्रम केवल से ही व्यक्ति मानक ही एठा रहिबा को सुजोग दब। तेणु माँ कहते जे जदि से कथाटी हुए जदि मु केवल एठी आश्रम रे केवल साधु लोक मानक रखी जो माने सत्यप्रिय जो मान भितर गोटे अभिप्सा रही से आलोक दिगरे जीवाई जो माने आग्रही यदि से मानक केवल मु रखी से ही साधु मानक ताहले कौन हम एठी केवल साधु लोक मान रहिबे एवं आश्रम बाहर असाधु मानकर गोटे विराट साम्राज्य तैयारी हो। तेणु आश्रम जे केवल से साधु लोक मान रही उद्दिष्ट से कथा नुहे, ये प्रत्येक व्यक्ति एटा समान सुजोग समान भाव में अधिकार रही समस्ते ठीक आसपारे आश्रम समस्त रहीपर जमी आम कहवा माँ जोगतारी कहले जदि केवल साधु मैंने रे ताहले आश्रम बाहर कौन हम केवल असाधु मानकर गोटे विराट साम्राज्य तैयारी से केवल असाधु लोक मैंने सेठी रे असाधु उपाय से अर्थ रोजगार करेंगे असाधु उपाय जीवन यापन करेंगे केवल जो मैंने साधु से अलग कर गोटे आम से आलोक दिगर यात्रा करने सुजोग दवा अन्य मैंने से जमी बंचुंट बंचते। यही उद्देश्यटी आश्रमर ये उद्देश्य नुहे। माँ श्री अरविंद जो परम सत्य संपर्क जरा कहते जे प्रत्येक से आलोक दिगर यात्रा करेंगे निहाती अज्ञ निहाती मूर्ख से मध्य दिने बाध्य हम परम प्रभु श्री अरविंद योग ग्रहण करने निहाती अनिच्छुक व्यक्तिटीए से बाध्य हम ता भीतर से प्रेरणाटी ऑटोमेटिकली आसो। आ जदि समस्ते जदि से आश्रम बाहर असाधु मैंने रे भीतर से प्रेरणाटी आसो केमती से निजक परिवर्तन करने प्रेरणाटी पाइबे कौटू। जमी कहुए जे मलय पवन संस्पर्श आसिले निम गछ चंदन में परिणत हुए। अवश्य कथाटी दुईट दिगुर आम देखा जे प्रतिवर्ष तो मलय पवन आसूची प्रतिवर्ष मलय आसिक प्रत्येक निम गछ को स्पर्श करुच्ची ताले सबू निम तो चंदन में परिणत होना किंतु सबू गच्छरू जमिति
ସବୁ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ହୁଏତ ମଳୟ ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଗଛଟିଏ କେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଆର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଦିଗଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ କଥାଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କଲେ, ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତ ରହିଲେ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସେଠି ଯଦି ରହେ, ସେଇ ସାଧୁର ସଙ୍ଗତରେ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନୀତିବାଣୀଟେ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧୌତନ୍ୟ ମଳିନ ଅପି ନ ଯାୟତେ। ଏଇ କଥାଟି ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାର ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରକୁ ଧୋଇଲେ, କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ସେଇ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ମଣିଷଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏଇ କଥାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଥାଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କଲରାଟି ତା'ର ପିତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରକୃତି। ଆଖୁଟି ତା'ର ମିଠାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଖୁର ପ୍ରତିଟି ତା'ର ସେଇ ରସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିଠା ଉପାଦାନରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଭଗବାନ ଦତ୍ତ। ସେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ଉପାଦାନରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ ସେଇ ଉପାଦାନ ତିଆରି ହେଇଛି କି ସେ ତା'ର ପ୍ରକୃତିକି ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ? ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ଏ କଥାରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଦଳିବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତ ରହିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାର ଅନେକ ନଜିର, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ଗଳ୍ପଟିଏ, କିପରି ଭାବରେ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ବା ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଚୋରଟିଏ ମଧ୍ୟ କିପରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତମ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚୋରଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି, ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଧନରତ୍ନ ମାଗିବି ସେ ତ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଯାଇକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଗଲା। ସାଧୁ ଧ୍ୟାନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ। ତାପରେ ସାଧୁ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଚୋରଟି କହିଲା ଯେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ, ମୁଁ ଚୋରି କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଧନରତ୍ନ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସିରେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ସାଧୁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ଛୋଟ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ, ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଅ, ଅଣ୍ଡାଳି କରି ଯାହା ପାଇବ ନେଇଯିବ। ଚୋରଟି କ'ଣ କଲା, ପାଣିରେ ଯାଇକରି ପଶିଲା। ସେ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇକିରି ତା ଭିତରୁ ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲା ମାଟିରେ, ହାତ ତଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉପରକୁ ଆଣି ଦେଖୁଛି ତା ହାତରେ ପୁଳେ ସୁନା, ରୂପା, ମଣି, ମାଣିକ୍ୟ, ଏମିତି ପୁଳେ ଅଳଙ୍କାର। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସାଧୁକୁ ଭଲ କରି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଧରିକି ଆସିଲା। ବାଟରେ କିଛି ବାଟ ପରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ ଯାହା ଯାହା ପାଇବୁ ନେଇଯିବୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଥିରୁ ପାଇଲି
ତାହେଲେ ସାଧୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ସାଧୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ହୀରା ନୀଳା ସୁନା ରୂପା ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁନା ରୂପାଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଆସିଲା, ସେ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ନେଇଥିଲା ସେ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଆସି ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ଯାହା ଆଣିଲି ତାକୁ ନେଇଗଲି, ଆହୁରି କେତେ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟି ଚାହେଁ। ଇଏ ସୁନା ରୂପା ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ସେ ପୋଖରୀ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୋର ଦରକାର। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ। ସାଧୁ କହିଲା, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ଇଏ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଛି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମଣିମୁକ୍ତା ସବୁ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ଲାଭ କରିପାରିବି, ସେଇ ହେବ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଇଏ ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏ କିଛି ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି। ସାଧୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ କଥା? ତାହେଲେ ମୋର ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ସେଇ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ପାଇବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ସେଠି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚୋର ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତିଟିକୁ ସେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାଥେୟ କରିନେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାଟି ଆସୁଛି, ସେ ସାଧୁଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନରେ, ସାଧୁଙ୍କର ସେଇ କ'ଣ କୃପା ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ, ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ଚୋର ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ସାଧୁରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା, ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯିବାନି, ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ହେବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଛୁ କି? ଗତକାଲି ଯାହା ଥିଲୁ, ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଥିଲୁ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଆ ଅଛୁ କି? ତ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରଟି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଟି ଶିଖାଟିଏ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇକି ଜଳୁଛି, ସେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଥିବା ସେଇ ଅଗ୍ନିଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଏକଥାଟି କେହି ଜାଣବା ନ ଜାଣ, ଆମେ ନିଜେ ତ ଜାଣିବା, ଆଉ ନିଜେ ବୁଝୁଥିବା ସତ୍ୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୋ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମା ଯାହା କହିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତର ପରିଣାମ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି examine thyself without pity, then thou will be more charitable and pitiful to others. ଆଦୌ କୌଣସି ଦୟା ନ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉଦାର ଏବଂ ସଦୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି, ଗୋଟେ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚାଉକିନା ଲାଗିଲା। ଆଦୌ କୌଣସି ଦୟା ନ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ କୌଣସି ଦୟା ନ ରଖି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆମେ ପରଖିବା,
ନିଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଅଳିଆ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ନିଜ ଭିତରଟାକୁ, ଏ ସତରେ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଅଳିଆ ଅଛି, କେତେ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, କେତେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ମୋ ଭିତରେ। ମୋ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଚୋରର ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଈର୍ଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଦେଖିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଇଏ ଲୋକଟି ଖରାପ, ସେ ଲୋକଟି ଖରାପ, ଆଶ୍ରମରେ ଇଏ ଲୋକ ରହିପାରିବ, ସେ ଲୋକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଅଳିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ବଙ୍କେଇ ତେଢ଼େଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେଶୀ ଚତୁରପଣିଆର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ କରିକିରି ମୋ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ସେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦୁର୍ବଳତାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଚତୁର, ସେ କଥାଟିକୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ଏମିତି ଆବରଣ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ତ ଜାଣୁଛି। ସେଇ କଥାଟି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି, ଏ କଥାଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ନିଜେ ହିଁ 100% ସେମାନେ ଠିକ୍, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବିକୃତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାଟି, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହସର କଥା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର। ମୋ ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାଟା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ, ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ଦୋଷଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାପରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତାଙ୍କର ମା' ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ମା' ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରି ଦାରୁଣ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ତାଙ୍କ ମା' ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ହୁଏତ ସେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ସେଇ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତାଟିଏ ରହିଛି, ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି। ମା' କହିଲେ ସିଏ ଏଠାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଓ ମୋ ଭିତରେ ହେବ, ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଯେ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ କରିନେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ତଥା ବିବେକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁ। ତେଣୁ ମା' ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସେ କଥା କରିବୁ। ତାପରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀର ସ୍ତରର ନୈକଟ୍ୟ ତୁଳନାରେ ହୃଦୟ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସ୍ତରର ନିକଟତା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ। ତୁମ ମା'ଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ଦେବାରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଏହି ପୃଥିବୀ କେତେ ସାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଏକ ସାଧକଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସାଧକ ତାଙ୍କର ମା' ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କଥାରେ ସେ ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି 22 ଜୁଲାଇ 1968 ମା' ତା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଗୋଟେ
ଶାରୀର ନୈକଟ୍ୟ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ପାଖାପାଖି ରହୁଛେ ତା ତୁଳନାରେ ହୃଦୟ ଏବଂ ଅନୁଭବର ନିକଟତା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ। ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଡେଲି କଳି କଜିଆ କଳି ତକରାଳ ମାଡ଼ପିଟ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ତା, ହୃଦୟର ଯେଉଁ ନିକଟ ଭାବ, ଅନୁଭବ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ନିକଟତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଅତୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଛରେ ରଖି ଚାଲି ଆସିବା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଡୋରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ବାନ୍ଧିବାକୁ ନ ଯିବା ସର୍ବଦା ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ। ଆଦୌ କିଛି ନ ଲେଖିବା ବା ତାରବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ତାହା ହିଁ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ଏକଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ମା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅତୀତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କରିକି ଧରି ବସିବା, ତାକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ତାହାର ବିଷୟ ନେଇକରି କେବଳ ଭାଳି ହେଉଥିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟଟି ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପଛରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଡୋରଟିକୁ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ସେ କଥାଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ବିଷୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରୀତିକର ଭାବରେ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ। ଏହି ନୀରବତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତୁମ ବିଶ୍ୱାସର ଯେ ପରିଚାୟକ, ଏକଥା ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଚମତ୍କାର କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଭାରି କିଛି ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପୁଅଟିଏ ଚାଲିଗଲା, କେଉଁଠି ଝିଅଟେ ଚାଲିଗଲା, କାହା ସହିତ କ'ଣ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଭାରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥାରେ ମିଳିଯାଏ, ଖୋରାକ ମିଳିଯାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୀତିକର କଥା କହିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ। ଏବଂ ଏ ନୀରବତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେହି ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତୁମ ବିଶ୍ୱାସର ଯେ ପରିଚାୟକ, ଏକଥା ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ନୀରବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଗୋଟେ ନୀରବ ଭାବ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବା କେତେ କେତେ କଥା ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୀରବତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପଦଟିଏ କହିବାର ଆମ ପାଖରେ ସେ କଥାଟି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବରଂ ବେଟର୍ ହେବ ଆମେ ନୀରବ ରହିବା। ଏ କଥାଟି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେଇ ସାଧନାର ସେଇ ସୋପାନରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଭିତରେ ନୀରବତା ଅବତରଣ କରେ। ଯେମିତି ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି? ଚମ୍ପଲାଲ ଲେଖିଦେଲେ, ତୁମେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ଗପ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ନୀରବତା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହା ପାଇଁ ପଦଟିଏ ଖରାପ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନୀରବ ରହିଯିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଜଣେଠାରୁ ଲେଖାଟେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେମିତି ଅଛି ସେ କଥା ଯଦି ବା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ଭାବନାଟି ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବ ରହିଛି, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଟିଏ ଚାହୁଁଛି, ଯେ କ'ଣ କରିବି, ତାଙ୍କଠୁ ଲେଖା ଆଣିଲେ ଉଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଷୟରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସହିତ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ ମାଗିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ସେ ଲେଖା ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ମନ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମର ମନ ମିଶୁନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ କଥାଟିଏ କୁହନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ସିଧାସଳଖ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ଭାବନା ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ କଥାଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯଦି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ନାହିଁ ତ ସେଠୁ ନିରବ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଠି ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ସକଳ ସତ୍ତାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ତାଙ୍କରି କରଣୀକୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ତଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ଯଦି ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମାର୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ବାହାର ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୀମିତ ରଖୁଛୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଲାଗି ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ସକାଶେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଗତ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଜଗତ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଥାଟି ମା ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧୁ ଲୋକ ରହିବେ, ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହା ସହିତ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚେତନା ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିକି ରଖିବା, ଏ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ କହି ଶେଷ କରିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶତବାର୍ଷିକୀର ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଶ୍ରମର ସତ୍ୟଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି କ'ଣ? ଆଶ୍ରମର ସତ୍ୟଟି କ'ଣ? ଆଶ୍ରମର ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନିରବତା ଭିତରେ,
ସେଇ ସତ୍ୟଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିପାରିବା। ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସେଇ ନିରବତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇଟିକୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ନିରବତାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ସେ କଥାଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚରିଯିବ। କେମିତି ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ଅନୁଭବରେ ଏଠୁ ସେମାନେ ଶିଖିକରି ଯିବେ। କୌଣସି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସେ କଥା କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ, ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି କଥା ଏଠି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ କହିବା। ଏବଂ ସାଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ମା ତିନିଟି କଥା କହିଲେ। ଏକ ହେଉଛି ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପାରେସନ୍, ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭିପ୍ସା, ଏ ପରଫେକ୍ଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନିବେଶ, ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଡିକେସନ୍, ଏକ ସତତ ଆତ୍ମଦାନ। ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭିପ୍ସା ରହିବ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପାରେସନ୍। ସେ ଆସ୍ପାରେସନ୍ଟି ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରେ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଅଭିପ୍ସାଟା ରହିବ। ମୁଁ ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଟି ହେବି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନିବେଶ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଏବଂ ତାପରଟା ହେଉଛି ଡେଡିକେସନ୍, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଡିକେସନ୍। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ଭାବଟେ ରହିବ। ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟଟି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେହି ସତ୍ୟରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା, ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ହୋଇପାରିବା। ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସ୍ପାରେସନ୍, ଏ ପରଫେକ୍ଟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଡିକେସନ୍। ଏ ତିନୋଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭିପ୍ସାଟେ ରହିବ। ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି, ମାଂସ ଖାଇବି ବା ଇଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବି, ଇଏ କରିବି, ସେ ଏଇଟା ଅଭିପ୍ସା ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି କାମନା ବାସନା। ଅଭିପ୍ସା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ସତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା। ମୁଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା। ଏ ଅଭିପ୍ସାଟି ଆମର ରହିବ। ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର 2-3 ପେଜ୍ର ଚାପ୍ଟରଟି, ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।